गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ मार्च 22 शनिवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाद्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर लक्ष्य पार करदेव दर 33% अधिक रिटर्न देलानी हलदिया धातु। द्रुत गति में बढ़ी चली सुना दर दिन को दिन नुआ रेकर्ड जोड़ी चली हलदिया धातु। मार्च 15 में अंतर्जातिक बजार में एक्शन पिछा सुना दर $3000 पार कर। मार्च 20 में भारत में $3037 कारोबार करुच्ची। संप्रति भारतीय बजार में 10 ग्राम पिछा 99.9% सुधा विशिष्ट सुना दर 91,000 टंका पार कर। स्थिति में सुना निवेशक एक सुवर्ण बेला। चलित वर्ष यही धातु लक्ष्य छुईवा नहीं आकलन करुच्ची बजार विशेषज्ञ। निवेशकों पोर्टाल पोलियोस सबुठ उत्तम प्रदेशकारी एक्सिस पलटि हलदिया धातु। गत वर्ष सुना 33% रु अधिक रिटर्न अर्थात आलोच्य अवधि यही धातु 33% रु अधिक रिटर्न देथिला। इक्विटी निवेश तुलन सुनार निवेश भल लाभ देथिला। ए वर्ष एजावत सुना दर 14% बढ़ी चलानी। अन्य एक्सेस गुड़िक तुलन सुना दर सबुठ द्रुतगति बेगर माड़ी चली। मात्र 210 दिनिया एक्शन पिछा $25 रु $3000 पहुंचला। एबे $3000 पार करबा पर आगको सुनार गति किपरि रहइबो ताहाकु नै बड़ प्रश्न छिड़ा होइछ। 2025 रे 10 ग्राम पिछा धातु लक्ष्य दर छुईबा नै अनुमान करा जाउछि। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आक्रमक वाणिज्य नीति समग्र विश्व बाजार को अस्थिर करिछि। अमेरिकार एक मंदावस्था आशंका देखा जाउछि। एही स्थिति सुना को निवेश सुरक्षित माध्यम मानुछन्ति निवेशक। आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में 10 ग्राम पिछा 22 कैरेट एवं 24 कैरेट सुनार दर यथाक्रम 200 एवं 220 टंका वृद्धि पाइछि। उभय दर यथाक्रम 83,100 टंका और 24 कैरेट दर 90,660 टंका होइछि। अन्य पक्षरे किलोग्राम पिछा रूपा 100 टंका महंगा होई 1,14,100 टंका होइथिबार जणापड़ि। आपनक शहर सुना रूपार दर केउ भली भाबे रहिछि ता कमेंट करि निश्चय जणातु। आपनक जिल्लार नाम मध्ये निश्चय कमेंट करନ୍ତୁ। परवर्ती खबर बदलुची निवेश तरीका बैंक स्थान नेउची शेयर बजार। दिन थिले लोक बैंक रे अर्थ जमा करी भल 2 पैसा सुध नेउथिले हेले बैंक सुध हार एबे खूब कम रही। जा फल रे लोके बैंक रे टंका रखबा को आ पूर्व भली आग्रह प्रकाश करूनाहांती। एबे समय बदलिबा निवेशर तरीका मध्ये बदलुची। बैंक रे स्थान नेइची शेयर बजार। वर्तमान समय रे लोके बैंक रे टंका जमा करिबा परिवर्तन बजार संयुक्त निवेश उत्पाद प्रति अधिक आग्रह देखाउचंती। कारण एथिरे लोके भल 2 पैसा लाभ करबा को चाहउचंती। एबे एही कारणर बैंक रे जमा करिलेन जहा नै केंद्र सरकार चिंता पड़िलानी। वर्तमान अर्थ मंत्रालय पक्षरु संसद को ए संपर्क सूचना दिया जाइथिला। यह सरकार पय मध्ये क्षति पहुंचाई पारे बोली मंत्रालय चेतावनी दैछि। जेतेबेले बाजार रे उत्पादन पतन हुए किंबा निवेश विषय रे भल बुझामणा नथाय सेतेबेले एही विपद वृद्धि पाइथाय। मंत्रालय एही मध्ये कहिछि जे जमा ह्रास जोगु आगामी दिन रे बैंक गुडी को मध्ये समस्यार सम्मुखीन होई पारती। सेमानकु टंका जोगाड़ करिवार समस्या अमष्टि होई पारे। एही भली समय रे संसदीय कमिटी सरकार बैंक गुडी को सहायता करिवा को परामर्श दैछि। लोकंको मध्ये ए नै सचेतनता व्यापक करा जाइसा द्वारा सेमानक सतर्कतार सह विचार करी ए संपर्क रे निवेश निष्पत्ति नै पारन्ते। अर्थ मंत्रालय आर्थिक सेवा विभाग संसदीय संस्था कमिटी को यही सूचना देइछि। अनुदान दाबी ऊपर यही सूचना दिया जाइथिला। विभाग कहिछि जे लोकमाने बैंक रु टंका उठाई बाजार रे निवेश करନ୍ତି। सेमाने भाबନ୍ତି जे बाजार रे अधिक लाभ अछि किंतु एहा सेमानक विपद रे मध्ये पकाइ पारे। जदि बाजार मुह तळ मुह को हुए तेबे सेमानकु सहबाको पड़ी पारे। विभाग एहा मध्ये कहिछि जे बैंक गुडीकर जमा ह्रास बैंक गुडीको पय समस्या सृष्टि करै। एथि जोगु बैंक गुडीको पुंजी संग्रह करिवार असुविधा सम्मुखीन होइबो। सेमाने सस्ता रे टंका पाइ परिबे नै। एही कारणरु बैंक गुडीको अधिक सुध देबाको पड़िबो। संसदीय कमिटी एही बैठक रे एक रिपोर्ट दाखल करिछि। कमिटी सरकारଙ୍କୁ କିଛି परामर्श ଦେଇछि। कमिटी कहिछि जे सरकार बैंक गुडीको सहायता करिबा उचित। बैंक गुडीकर ग्राहक मानक आकर्षित करबा पय पदक्षेप नेबा उचित। विशेषज्ञ सही भली आंचलिक जेउ बैंक सेवा करिछि सा कम अछि बोली कुहा जाइछि। परवर्ती खबर भत्ता अपेक्षा 60 वर्ष ऊर्ध्व असहाय वृद्धा को वृद्धा भत्ता। भत्ता अपेक्षा 60 वर्ष ऊर्ध्व असहाय वृद्धा भत्ता बार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता और भिन्नक्षम भत्ता अपेक्षा रही 6,04,688 जन। सेहीपरि भिन्नक्षम भत्ता आवेदन कर 40,927 जन हिताधिकारी। सेपटे विधवा भत्ता आवेदन कर 61,569 जन। बार्धक्य भत्ता आवेदन कर 4,64,894 जन एवं कुष्ठ रोगी भत्ता आवेदन कर 259 जन हिताधिकारी। एने विधानसभा उत्तर रखिले मंत्री नित्यानंद गंड। परवर्ती खबर पछरे पड़िबो गूगल निजस्व सर्च इंजिन प्रस्तुत करुछि भारत सरकार। भारत एक स्वदेश भाव में विकसित ब्राउजर योजना करुछि जहाँ डाटा सुरक्षित और गोपनीय सुनिश्चित करिबो। एथिबाय एक प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला एवं गुरुवार ता सफल फलाफल घोषणा करा जाय। कार्यक्रम जोगाई दे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहछन्ति से सेवार उत्पाद पर्यंत भारतर ध्यान विस्तार करिबा यह एक बड़ पदक्षेप। मंत्री कहछन्ति जे $282 बिलियन राजस्व सृष्टि करथिबा आईटी क्षेत्र रे ध्यान ए पर्यंत सेवा ऊपर थिला। वर्तमान भारत सरकार सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास पई स्टाफ ऑफ शिक्षानुष्ठान प्रोत्साहित करुछन्ति। लक्ष्य हेउछि भारत एक उत्पाद राष्ट्र विकसित करबा। से कहछन्ति जे सरकार स्वदेश ब्राउजर विकसित पई चैलेंज खोला दैछन्ति जहा शिक्षानुष्ठान छात्र गवेषणा मानक उत्साहर सह प्रतिक्रिया कर दैछन्ति। आहुरी कहछन्ति एक ब्राउजर इंटरनेट रो प्रवेश तथा बोलिया व्याख्या। वैष्णव कहछन्ति जे एक ब्राउजर रे विकास करबा हेउछि शीघ्र समग्र भारतीय स्टैक निर्माण करबा दिगरे प्रथम कंक्रीट पदक्षेप। भारत निजर ब्राउजर रखिबा द्वारा तथ्य एवं गोपनीयता को सुरक्षा मध्य हेबो। कारण यह तथ्य सुरक्षा आईन सहित अनुपालन करिबो। भारतीय नागरिकଙ୍କ तथ्य केवल भारत रहिबो। मंत्री आहुरी मध्य कहछन्ति जे नूतन ब्राउजर iOS
iOS, Windows ଏବଂ Android ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଭାରତ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଅନାଲଗ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଭାର ହେବ। ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଫ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟାଫ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସଓପି ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସକାଳ ସମୟରେ କ୍ଲାସ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଙ୍କ ପତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସଓପି। ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲାସ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉଟଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ସହ ଉପରବେଳା ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଓଆରଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଓ ପମ୍ପର ମରାମତି କରାଯିବ। କଲେଜ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟାଫ ସୁବିଧା ରଖାଯିବ। ହିଟୱେଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଚେତନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆୟକର ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଡିଏସ୍ କାଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 50,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶରୁ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରବିଆଇର ଉଦାକରଣ ରେମିଟାନ୍ସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟିସିଏସ୍ କଟାଇବା ସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲାଭାଂଶ ଆୟ ଉପରେ ଟିଡିଏସ୍ ସୀମା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ୟୁଟିଏନ୍ ଟିଡିଏସ୍ ସୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଉପରେ ଟିଡିଏସ୍ ରିହାତିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଉପରେ 0.5% ଟିଡିଏସ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କାରବାର ଉପରେ 5% ଟିଡିଏସ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଖରା ସମୟକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍କୁଲ ଆଉ 10:30ରେ ସରିବ କ୍ଲାସ। ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଠପଢା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ, ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ମହଜୁଦ ରଖି ସହ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ନ ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯିଏ ନ ପାଇଲା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ମହିଳା ଆଦୌ ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳା ଆଦୌ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ 19ରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ ସୂଚନା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ କେବେ ଆସିବ କିଛି ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ଏବେ ବି 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଇନକମରେ ତାଳମେଳ ଖିଲାପ ଯୋଗୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ହେବ 1-to-1 ସର୍ଭେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆୟ ବର୍ଗ ଅଧିକ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇ, ସେଥି କାରଣରୁ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି। 5 ଏକର ଜମି ନଥାଇ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାରଣରୁ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଅବଧି ରହିଛି। 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି 31 ପରେ 1-to-1 ସର୍ଭେ ହେବ। କଣ କାରଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ରାଜସ୍ୱ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ଦିନ ଯୋଡିଆ।